রোল কল করছি তোমাদের। রোল নাম্বার 1, Present, sir. 2, 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, 13, 14, Present, sir. 15, 13. 13 আচ্ছা, 15, 16, Present, 15, yes, sir. 15, 16 present, 17, Yes, sir. 18, Yes, sir. 19, Present, sir. 20, 21, Present, sir. 22, Yes, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, 26, 27, 28, Present, sir. 29, 30, Yes, sir. 31, 32, Yes, sir. 33, 34, Yes, sir. 35, 36, Yes, sir. 37, Yes, sir. 38, Present, sir. 39, 40, Yes, sir. 41, Present, sir. 42, 43, Yes, sir. 43. 44, 45, Sir, 44. 44 আছে, 45, 46, Yes, sir. 47, Yes, sir. 48, 49, Yes, sir. 50, Present, sir. 51, 52, Yes, sir. 53, 54, Yes, sir. 55, 56, Present, sir. 57, Yes, sir. 58, Present, sir. 59, Yes, sir. 60, Yes, sir. Sir, 39, sir. roll number 2, 6, roll number 6, roll number 16 আছে, roll number 12, 20, 25, 26, Yes, sir. 26. 27, 29, 31, Yes, sir. 33, Yes, sir. 35, Yes, sir. 39, Yes, sir. 42, 45, 48, Yes, sir. 51, 53, 55, Yes, sir. Sir, 45 sir. Sundar. 45, okay. Hello, sir. 45, okay. Sir. Sir. বলো। স্যার আমি রোল 6 একটু লেট হয়ে গেছে জয়েন দিতে। 6, Sir, rule 2, sir. ওকে ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। Rule 2, sir. একটু late হয়ে গেছে join করতে। কত রোল কত? আচ্ছা এরপরে দেখা যাবে, এখন ক্লাস শুরু করছি।
Okay, so can you see the slide? Sure. দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Okay, so let's start. This is the first lecture. Basically, it will be on the very much basic concept of crystallography. What is crystal structure and what is lattice? So basically, this lecture is going to introduce you to the basic term of crystallography. What is crystal? Crystallography is the study of crystal. So basically, what is crystal structure? That we want to know. And one important thing is, usually we learn what is crystal structure. Most often, many of us, we understand what is crystal, but the definition comes from actually from lattice. And that is a more fundamental concept behind the crystal structure. And that you need to understand. So do any of you have any idea about crystal structure? Any idea? What is a crystal? Anything in response? Any idea from anyone? A crystal structure is the combination of lattice and motif. In that case, what is the lattice and what is the motif? The lattice is the periodic arrangement of atoms, and atoms are called motifs. Okay, can you explain the crystal structure without using the terms like lattice or atoms or motif that can help to understand anyone what is a crystal, not using the core engineering terms? Do you understand? Can you explain what is a crystal without using those terms? Simple language. What do you understand actually by crystal? Can you hear me? তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। যে মাত্র ডেফিনিশন দিলা, কত রোল নাম্বার কত? 4 স্যার। 4। তোমাকে তো কোশ্চেন করছি, অ্যানসার দিতে হবে না? তোমাকে তো বলছি যে তুমি আমাকে কোশ্চেন অবশ্যই তোমাকে বলা হচ্ছে যে তুমি not using the core term, তুমি ক্রিস্টাল বলতে কি বোঝো সেটাকে সহজ ভাষায় বলো। That is the definition, that is the memorizing things, right? But what actually that means? তুমি ক্রিস্টাল বলতে কি বোঝো, এটা লেমন টার্ম এক্সপ্লেইন করো যেটা তুমি বুঝতে পারছো, so that other people can understand. Okay sir. Sir, একটু Sir, I can understand, or I can make you understand, sir. The same concept, the periodic arrangement of atoms, and it's no. What you are saying, that is the language of the book, or from some line from internet or book, that I don't want to know. I want to know what you understand. You have to explain like that. Do you understand? তোমাকে বলতে হবে তুমি কি বোঝো। তুমি যেটা বলছো এটা তো বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ, ওটা যে কেউ বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারবে, হয় দেখি অথবা মুখস্থ থাকলে। আর তুমি কি বুঝতে পারছো? হোয়াট ইজ পিরিয়ডিক অ্যারেঞ্জমেন্ট? দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইঞ্জিনিয়ারিং টার্ম, রাইট? আমি যদি রাস্তার একজনকে ডেকে এনে বলি একটা পিরিয়ডিক অ্যারেঞ্জমেন্ট, হি অর শি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং? লেমন টার্ম মানে হচ্ছে তুমি একটা অ্যাকাউন্টিং এর স্টুডেন্টকে বোঝাও, একটা বাংলার স্টুডেন্টকে বোঝাও, একটা ইংলিশ স্টুডেন্টকে বোঝাও, তুমি যেটা বোঝো। আমি শুধু জানতে চাই তুমি কতটুকু বুঝছো। তোমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, তোমরা যা বোঝো সেটাই জানতে হবে, বেশি তা না, কিন্তু যা বোঝো তাকে তো প্রকাশ করতে হবে, রাইট? সো বেসিক্যালি সেটাকে কি বুঝতে পারছো? আচ্ছা, ওকে, ফাইন। আর কারো কোনো আইডিয়া আছে? খুব সহজ ভাবে বলতে পারবা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার বলতে কি বোঝায়? Do you have any idea about amorphous material? Yes, sir. Sir, non-crystalline materials are called amorphous materials. Give the definition without pulling crystallinity, because you have to define crystalline again then, right?
Sir, So what is the atoms are basic difference? arranged, sir, randomly. Atoms are arranged randomly. So random is a better word to understand, right? Yes, sir. It's not like a core engineering term. So random means basically there is no pattern. Yes, Okay, sir. so pattern is actually much more complicated term that we'll see at the end of this lecture. Okay, আমি সবাইকেই বলছি, আমি বারবারই বলছি, আমরা অফলাইনে যখন যাব, I can observe very well যে তোমরা কেউ বুঝতে পারছো, কেউ বুঝতে পারছো না। So এখন থেকে বি কেয়ারফুল, বোঝার ট্রাই করো প্রত্যেকে, খুব ভালো মতো যেন বুঝতে পারো, যে যেখানে বুঝবে না সেখানে কোশ্চেন করো। সো আমরা র্যান্ডমনেস নিয়ে যেটা বলতে চাচ্ছি যে একটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে অল ম্যাটেরিয়ালস আর কনসিস্টস অফ অ্যাটমস, রাইট? তো এই অ্যাটম গুলো কিভাবে সাজানো আছে, if they are arranged in a pattern you understand, I think, right? Pattern means just like actually pattern কে আমি যতই define করতে যাব ততই more complicated it will become, because the definition of pattern is having a symmetry, and symmetry is much more complicated. So pattern আমরা just opposite of randomness বলতে পারি at this moment. Pattern is opposite of randomness. Randomness means no regularity, right? Complete random. So যদি all atoms randomly arranged থাকে সেটাকে আমরা বলবো complete amorphous structure. আর যে ম্যাটেরিয়ালটা some sort of regular arrangement, any sort of regular arrangement show করবে not a random structure, that is crystal structure. তোমরা কি কোনো কোর্সে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার বা amorphous ডেফিনিশন পড়েছো? 131 এ পড়েছো, 101 এ পড়েছো নাকি? জি স্যার। So বাকি তো অ্যানসার দিতে পারা উচিত। It's important. You have to answer, okay? অবশ্যই অ্যানসার করতে পারতে হবে, অ্যানসার বলতে হবে, ভুল হলেও ক্লাসে বলতে হবে, কথা বলতে হবে ক্লাসে। ওকে, সো যদি আমরা ক্রিস্টালাইন অ্যামরফাসের পার্থক্য বুঝি, আমরা একটু ফরওয়ার্ড করি, আমরা লাইনগুলো একটু পড়ে দেখো ফার্স্টে, যেখানে যে বুঝবা না কোশ্চেন করবা। সো motion of atoms in solid is restricted to small vibration about a mean position. We understand that, because atoms in solid cannot move, but due to thermal energy, they vibrate about their mean position. That means the atoms don't displace actually, right? They're vibrating, but they are vibrating around their equilibrium position. And as we increase the temperature, what happens? It says that the solid becomes increasingly, okay, what happens actually, we are providing more energy. So thermal energy is increasing. That thermal energy is converted into the kinetic energy. So the atoms start moving, right? And then we reach the states of liquid. And if we increase the temperature more, if we provide more thermal energy, then actually that atoms can move almost freely. That we know the gaseous state. So we are just differentiating between the three states of materials. Those are solid, liquid, and gas. So now if we say that, is there any atomic arrangement in solid, liquid, or gas? So what will be the answer? Atomic arrangement কোথায় আছে বলো তো? Sir, in solid? Solid, sir. In solid. What about in liquid? What about in liquid? In liquid, can we have any regular arrangement of atom? আমার কোশ্চেন কিন্তু এইসব জায়গাতে কি হবে, ইভেন ইন ফাইনাল এক্সাম একদম ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন হবে, যে এখন যে কোশ্চেনগুলো আমি ক্লাসে করছি। সো লিকুইডের মধ্যে কি অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে অ্যাটমের, রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট? Sir, I just know because liquid can take any shape. If it had in regular arrangement, then it must have a regular shape, but liquid doesn't have any regular shape. I'm not sure, but probably the explanation is not quite right, because the shape is a macroscopic stage. Okay, that is a macroscopic level. It does not affect the crystal structure, I think so. Okay, so still it is possible, because I don't know if you have idea, there is complete liquid crystal, okay?
আমরা জানি যে লিকুইড ক্রিস্টাল বলে কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমরা বিভিন্ন ডিসপ্লেতে ইউজ করি। It's not that they has to be rigid. So that is a macroscopic level. Macro এবং মাইক্রো ডিফারেন্স বুঝছো, ম্যাক্রোস্কোপিক লেভেলে শেপ নিতে পারার সাথে এটা রিলেটেড না, বাট পার্শিয়ালি ইটস ট্রু দ্যাট লিকুইডে ওই রকম ভাবে তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট নাই। আমরা ক্রিস্টালোগ্রাফি যখন পড়াই, partially true. That was my primary question. It was partially true because it doesn't have the any structure or arrangement like solid, but it might have some type of arrangement, not as strong solid, but some type of. রাইট। আমরা ক্রিস্টালোগ্রাফিতে যখন পড়াই ইউজুয়ালি আমরা বলি লিকুইডের মধ্যে অ্যারেঞ্জ স্ট্রাকচার নাই, ঠিক আছে? কিন্তু তোমরা যখন ফিজিক্যাল মেটালার্জি কোর্স করবা, যেমন রিড হিলের বইতে আমি জানি ওরা স্পেসিফিকলি লিখে দেয়, ওরা যখন স্ট্রাকচার এক্সপ্লেইন করে ওরা বলে যে সলিড ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টি কন্ট্রোল হয় ডিফেক্ট স্ট্রাকচার দিয়ে, লিকুইড ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টি কন্ট্রোল হয় অ্যাটমের অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে, সিএন নাম্বার দিয়ে। তোমাদেরকে একটা টার্ম ইউজ করছি এখন, এটাকে বলা হয় কোঅর্ডিনেশন নাম্বার। কোঅর্ডিনেশন নাম্বার মানে হলো একটা অ্যাটমের চারদিকে কয়টা অ্যাটম আছে বোঝা যায়। তুমি একটা বেঞ্চে বসে আছো, তোমার চারপাশে 4 জন বসে আছে, তাহলে তোমার কোঅর্ডিনেশন নাম্বার হবে 4। কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার? সলিডের ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার যেমন থাকে, লিকুইডের ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার এভারেজে খুব একটা চেঞ্জ হয় না, বোঝা গেছে? সলিডের ক্ষেত্রে এভারেজে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার যা থাকে, লিকুইডের ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার খুব একটা চেঞ্জ হয় না, একই রকমই থাকে। So that indicates that liquid structure is not much more different than solid, but the difference is সলিডের অ্যাটমগুলো যেভাবে রিজিড পজিশনে বসে থাকে, লিকুইডের অ্যাটমগুলোর পজিশন ততটা রিজিড থাকে না। As a result, number of atoms surrounding each atom in solid and liquid, though almost similar, but their arrangement is quite different. That's why we say in a solid, we can see a regular arrangement of atoms, but that is absent in liquid. And obviously that is completely absent in gaseous state. So do any of you have any queries here? Or is completely clear to all of you? Clear? So the next slide. When temperature is lowered sufficiently, what will happen? We will get liquid. From liquid, we will get solid. Now, 2 types of solid can form. You see here, 2 types of solid can be formed. One is, this is the liquid. This is supercooled liquid. Do you understand what is a supercooled liquid? তোমরা কি জানো সুপারকুল লিকুইড বলতে কি বোঝায়? No, sir. আমি সাজেস্ট করব যে তোমরা যখন আমার ক্লাসগুলো করো, তোমরা একটা নোট খাতা মেনটেন করো, হ্যাঁ? কারণ আমি তোমাদেরকে স্লাইড দিয়ে দেব, আমি তোমাদেরকে নোট দিয়ে দেব, কিন্তু এই ছোট ছোট যে এক্সপ্লেনেশন গুলো দেই সেগুলো তোমরা নোট খাতায় মেনটেন করো, আদারওয়াইজ তোমরা ক্লাস টেস্টে কিন্তু অ্যান্সার করতে পারবা না, বিকজ দোজ অ্যান্সার এগুলো তো আর বইতে নাই, ঠিক আছে, বা নোটেও পাবা না। সো এই ছোটখাটো জিনিসগুলো তোমরা নোট করে রাখো। সো সুপারকুল লিকুইড মানে হলো বেসিক্যালি একটা জিনিসের মেল্টিং, মনে করো 800 ডিগ্রি, তাহলে কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে এটা মেল্ট করবে বলো তো? 800। আমি যদি 1000 একটা লিকুইডকে সলিডিফাই করতে চাই, তাহলে কত ডিগ্রি সলিড করতে হবে? 1000 একটা লিকুইডকে যদি সলিড করতে চাই, তাহলে কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে আনতে হবে? তার মেল্টিং যদি 800 হয়, 800 আনতে হবে। 800 আনতে হবে। But the scenario is actually different. Scenario is actually different. কোন একটা মেল্টিং, কোন একটা ম্যাটেরিয়ালের মেল্টিং পয়েন্ট যদি 100 ডিগ্রি হয়, তুমি 101 নিলেই মেল্টিং শুরু হবে, ঠিক আছে? তোমরা কি নিউক্লিয়েশন বোঝো? নিউক্লিয়েশন, নিউক্লিয়েশন বোঝো? ও স্যার। আচ্ছা, নিউক্লিয়েশন জিনিসটা আমি এখন ম্যাক্রো স্কেলে বোঝাই। ম্যাক্রো স্কেল হলো, মনে করো ডেভেলপমেন্ট অফ পার্টিকেল, জাস্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট। একটা সলিডকে যখন হিট দেই, একটা লিকুইড ড্রপ ফর্ম করে না? এটা ম্যাক্রো স্কেলে দেখতে পাই, একটা লিকুইড ড্রপ ফর্ম করেছে। একদম মাইক্রো স্কেলে যখন ফার্স্ট লিকুইডটা ফর্ম করলো, আমরা সেটাকে বলি একটা ফার্স্ট লিকুইড নিউক্লিয়াস ডেভেলপ করেছে। তারপর সেটা ধীরে ধীরে গ্রো করতে থাকলে সলিড থেকে লিকুইড তৈরি হয়। বোঝা গেছে? বোঝা যাচ্ছে?
একটা সলিডকে যখন আমরা হিট দিব তখন একটা লিকুইডের ড্রপ তৈরি হবে, সেই লিকুইডের ড্রপ গুলো ধীরে ধীরে বড় হতে থাকবে। ফার্স্ট টাইম যখন লিকুইড ফর্ম করে সেগুলোকে আমরা বলি নিউক্লিয়েশন অফ লিকুইড। এরপর যখন সেগুলো গ্রো করতে থাকে আমরা বলি গ্রোথ অফ দা লিকুইড। এভাবে ধীরে ধীরে সলিড থেকে লিকুইড ফর্ম করে। ক্লিয়ার? Sir, can you repeat, please? কথা শোনা যাচ্ছে না, তোমরা কি বুঝতে পারছো? Sir, can you repeat, please? আমরা যখন সলিডকে হিট দেই তখন ফার্স্ট একটা লিকুইড ফর্ম করে, বিভিন্ন পয়েন্টে লিকুইড ড্রপ ফর্ম করে, সেগুলোকে আমরা বলছি নিউক্লিয়েশন অফ লিকুইড। দেন they go through the growth process, nucleation and growth. Nuclear is the beginning and then growth, it's followed by growth process, and as a result overall solid becomes liquid. In the reverse way, when you solidify a liquid, when you cool a liquid, there is a nucleation of solid. There will be solid particles developed in the liquid, and then from there solid will grow. So তোমরা কি বুঝতে পারছো নিউক্লিয়েশন বলতে কি বোঝায়? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এখন এই যে স্যার আমরা টেম্পারেচার স্যার ইনক্রিজিং করতেই থাকবো তখন স্যার এমন হবে নাকি স্যার টেম্পারেচার একটা ফিক্স থাকবে? আমরা যদি বলি মেল্টিং এর যখন একটু নিচে যাবা তখন লিকুইডের মধ্যে অ্যাটম গুলো কি ফার্স্টে র্যান্ডমলি মুভ করছে না লিকুইডের মধ্যে? জি স্যার। আমরা যখন ঠিক মেল্টিং এর নিচে নেমে যাই তখন যেটা হয় ওই কতগুলো অ্যাটম, মনে করো এগুলো ডিটেলে এখন যাওয়া যাবে না কারণ এগুলো তোমাদের ফোর্থ ইয়ারের এগুলোর উপর কোর্সই থাকবে আলাদা, হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো না বুঝলে ক্রিস্টাল বুঝবা না। লিকুইডের অ্যাটম গুলো খুব কুইকলি মুভ করছে। এখন তুমি যখন মেল্টিং এর নিচে যাবা এই অ্যাটম গুলোর কি থার্মাল এনার্জি কমে যাবে না? জি স্যার। কমে যদি যায় তখন স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখা যাবে যে 100টা অ্যাটমের মাঝে সবার এনার্জি কমে যাচ্ছে, সবার এনার্জি ভাইব্রেশন কমে আসছে। মেল্টিং এর নিচে গেলে 100টার মধ্যে 5টা অ্যাটম দেখা যাবে আরো 5টা অ্যাটমের কাছাকাছি চলে গিয়ে একজন একজনকে ধরে এক জায়গায় স্টপ হয়ে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে? যেহেতু তাদের এনার্জি খুব কমে যাচ্ছে তখন 100টা অ্যাটমের মধ্যে 5টা পয়েন্টে দেখা যাবে 2টা বা 3টা অ্যাটম করে ক্লাস্টার করে স্থির হয়ে যাচ্ছে। বোঝা যায় কনসেপ্টটা? জি স্যার। এটা কি স্যার ওই যে সেম টেম্পারেচারই মানে সলিডিফিকেশনের সময় মেল্টিং টেম্পারেচার আমরা ধরে নিচ্ছি আইডিয়ালি, এটা হচ্ছে আইডিয়ালি ডেফিনেশন। এরপর কি হবে? এরপর তুমি যদি ধরে রাখো তাহলে কি হবে? আরো অ্যাটম এসে সেখানে জমা হতে থাকবে, রাইট? জি স্যার। আমি কিন্তু ভাইবা নিব, আমি কিন্তু এসব কোশ্চেন করব, যারা এইসব কোশ্চেনের আনসার দিতে পারবা তারা গ্রেড পাবা, যারা পারবা না তারা গ্রেড পাবা না, স্ট্রেইট। সো ক্লাস যারা বুঝতে পারছো তারাই গ্রেড পাবা, আদারওয়াইজ নো ওয়ে। আমি বারবার কেয়ারফুল করে দিচ্ছি, কিন্তু গ্রেডিং উইল বি মোর হার্ডার ইন দিস সেমিস্টার। আমি যত পরিশ্রম করব আমার গ্রেডিং তত হার্ড হবে, ওকে? আর আমি যদি না পড়াই তাহলে অনেকের মতো আমি প্লাস দিয়ে ছেলেপেলেকে খুশি করে দেবো। আই ডোন্ট নিড টু ডু দ্যাট। আমি একটা ক্লাসের জন্য অ্যাটলিস্ট 5-6 আওয়ার্স পড়াশোনা করি। সো ইউ হ্যাভ টু স্টাডি হার্ড। সো অ্যাটম গুলো যখন খুব কাছাকাছি চলে আসে তখন আরো কিছু অ্যাটম তার পাশে এসে জমা হতে থাকে। এভাবে কি হবে? ধীরে ধীরে একটা নিউক্লিয়াস ফর্ম করে যাবে, একটা সলিড ফর্ম করে যাবে, তাই না? অ্যাটম গুলো মুভমেন্ট যদি বন্ধ হয়ে যায় তখন সলিড ফর্ম করে যাবে। এখন মনে করো 100টা অ্যাটমের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় 3টা অ্যাটম একসাথে হলো, কোনো একটা জায়গায় 5টা অ্যাটম একসাথে হলো, কোনো জায়গায় 10টা অ্যাটম একসাথে হলো। বোঝা গেছে? এটা কি স্যার এই যে ডিফারেন্ট টেম্পারেচার নাকি স্যার? নো 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 নো। তুমি যদি ওয়াটারকে 0 ডিগ্রিতে নিয়ে আসো তাহলেই দেখা যাবে যে ওই তোমার গ্লাসের মধ্যে কোনো এক জায়গায় 100টা ওয়াটার মলিকিউল একসাথে হয়ে গেছে, কোনো জায়গায় 50টা ওয়াটার মলিকিউল এক জায়গায় হয়েছে, কোনো জায়গায় 30টা ওয়াটার মলিকিউল একসাথে হয়েছে। বিষয়টা আমি তোমাদেরকে যদি এভাবে বলি, একটা খোলা মাঠে তোমরা 1000 পিপল হাঁটতেছো, আমি হঠাৎ করে বললাম তোমরা থেমে যাও, তখন তোমরা যদি র্যান্ডম অবস্থায় থেমে যাও তখন কি হবে? কিছু ক্লাস্টার ফর্ম করবে, যেখানে কোনো ক্লাস্টারে 3 জন, কোনো ক্লাস্টারে 5 জন, কোনো ক্লাস্টারে 10 জন এভাবে দাঁড়িয়ে যাবে, রাইট? জি স্যার, বুঝতে পারছি। দ্যাটস দ্য ফ্লাকচুয়েশন অফ থার্মাল এনার্জি। ফ্লাকচুয়েশনের কারণে হঠাৎ করে যখন অ্যাটম গুলো থেমে যায়, কোনো জায়গায় 10টা অ্যাটম এক জায়গায় হতে পারে, কোনো জায়গায় 20টা অ্যাটম এক জায়গায় হতে পারে। এখন তোমরা বুঝবা না, কিন্তু পরে তোমরা বুঝবা যে ক্রিটিক্যাল নাম্বার অফ অ্যাটম যদি একসাথে না হয় তারা সাথে সাথে আবার ডিসলভ হয়ে যায়। ক্লিয়ার? একটা ক্রিটিক্যাল নাম্বার অফ অ্যাটম যদি একসাথে না হয় এটা স্টেবল থাকতে পারে না, তারা আবার আলাদা হয়ে যায়। সো যেই পয়েন্টগুলোতে মেল্টিং এর নিচে নামার সাথে সাথে একটা ক্রিটিক্যাল নাম্বার অফ অ্যাটম একসাথে হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি একটা এমব্রায়ো, EMBRYO, এমব্রায়ো। এই এমব্রায়োটা যেটা হয় এরপর কন্টিনিউয়াসলি চারদিকের অ্যাটম গুলাকে টানতে থাকে, টেনে সে একটা বিশাল নিউক্লিয়াস ফর্ম করে ফেলে। তোমরা কি এখন ভিজুয়ালি এটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারছো? একটা মাঠে মনে করো 1000 অফ পিপল আছো, আমরা বললাম তোমরা কয়েকটা গ্রুপে দাঁড়াও,
খেয়াল করো, মন দিয়ে শোনো। আমরা বললাম 1000 অফ পিপলকে তোমরা 10টা গ্রুপে দাঁড়াও, তখন তোমরা কি মনে করো যে তোমরা যখন সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যাবে সেখানে কি 10টা গ্রুপ হবে, কম হবে না বেশি হবে? বেশি হবে। বেশি হবে, মেবি 20, মেবি 30, রাইট, মেবি 40। এরপর তোমরা কি করবা? যদি 10টা গ্রুপ দাঁড়াতে বলি তখন ছোট গ্রুপগুলো ভেঙে কি বড় গ্রুপগুলোতে চলে যাবা। জি স্যার। দ্যাট হ্যাপেন্স ডিউরিং সলিডিফিকেশন। জায়গায় জায়গায় অ্যাটমগুলো ক্লাস্টার হয়ে যায়। এরপরে মনে করো একটা ক্রিটিক্যাল সাইজ আছে, যে জায়গাগুলোতে ক্রিটিক্যাল সাইজের অ্যাগ্লোমারেশন হবে সেখানে বাকি অ্যাটমগুলো আসবে, আর যেখানে 2টা-3টা করে অ্যাটম একসাথে থাকবে তারা ডিসলভ হয়ে যাবে, গিয়ে ওই জায়গাগুলোতে গিয়ে জমা হবে। দ্যাট ইজ ক্রিটিক্যাল রেডিয়াস, দ্যাট ইজ এমব্রায়ো, দ্যাট ইজ এমব্রায় উইল ফর্ম নিউক্লিয়াস এন্ড দোজ নিউক্লিয়াস উইল গ্রো। একটা সময় কি হবে, সবগুলো অ্যাটম একসাথে ওই জায়গায় অ্যারেঞ্জড হয়ে সব যখন একসাথে থেমে যাবে তখন কি হবে, পুরো স্ট্রাকচারটা সলিড হয়ে যাবে না? ওকে, সো এখান থেকে আমরা খুব ডিটেইল বোঝার দরকার নেই, বাট এইটুকু ভিজুয়ালাইজ করতে পারতে হবে যে একটা সলিড যখন লিকুইড যখন সলিড হয় এভাবে অ্যাটমগুলো এক জায়গায় ধীরে ধীরে থার্মাল এনার্জি লুজ করার কারণে, কনসেপ্ট বুঝতে হবে, থার্মাল এনার্জি লুজ করার কারণে তারা সলিড হয়ে যায়, তারা এক জায়গায় এসে যায়, এভাবে সলিড ফর্ম করে। ক্লিয়ার? অপোজিট থিং হ্যাপেন্স ইন লিকুইড। এটা ভিজুয়ালাইজ করা একটু কঠিন, বাট সেম থিং। তুমি যখন সলিডকে মুভ করানো শুরু করবা তখন কি হবে বলো তো? তখন কোন জায়গায় 2টা অ্যাটম একসাথে মুভ করবে, কোন জায়গায় 10টা অ্যাটম একসাথে মুভ করে, কোন জায়গায় 20টা অ্যাটম এক জায়গায় মুভ করবে। যেখানে ক্রিটিক্যাল সাইজের অ্যাটম গুলো মুভ করবে সেটাই হবে লিকুইডের নিউক্লিয়াস। ক্লিয়ার? সলিডের সময় হচ্ছে ক্রিটিক্যাল নাম্বার অফ অ্যাটম একসাথে হয়ে থেমে যাবে, আর লিকুইডের সময় ক্রিটিক্যাল নাম্বার অফ অ্যাটম একসাথে মুভ করবে। সো দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ নিউক্লিয়েশন অফ সলিড এন্ড নিউক্লিয়েশন অফ লিকুইড। সবাই কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। তো যদি তাই হয়, এখন আমরা একটা জিনিস বলবো যে আমাদের মনে রাখবা যে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের এভরিথিং উই হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন ইন টু টার্মস, ওয়ান ইজ থার্মোডাইনামিক্স, অ্যানাদার ইজ কাইনেটিক্স। থার্মোডাইনামিক্স বলে কোনটা এনার্জিক্যালি ফেভারেবল, আর কাইনেটিক্স বলে হাউ ইট উইল হ্যাপেন। ক্লিয়ার? এনিথিং ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই থার্মোডাইনামিক্স এন্ড কাইনেটিক্স। ভেরি সিম্পল। তুমি হাতে একটা কলম নাও, কলমটা যদি ছেড়ে দাও কলমটা মাটিতে পড়ে যাবে না? কেন পড়ে যাবে? বিকজ কলমটাকে তুমি যখন উপরে তুলে রাখো সে থার্মোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল থাকে, সে যখন মাটিতে পড়ে যায় তখন সে হচ্ছে স্টেবল হয়। দিস ইজ থার্মোডাইনামিক্স। আর কাইনেটিক্স হচ্ছে সে কিভাবে পড়ে যাবে সেই বিষয়টা। সো এখানে আমরা এখন যেটা পড়াচ্ছি এই যে সলিডিফিকেশনে সবকিছুর সাথে রিলেশন হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্স এবং কাইনেটিক্সের। কাইনেটিক্স একটু পেছনে, আমরা কাইনেটিক্সটা একটু কম ইনভলভ করবো এখন। থার্মোডাইনামিক্সটা বুঝতে হবে। সেটা হলো যে তুমি যখন মেল্টিং এর উপরে যাও, তুমি যখন প্রচুর হিট দিয়ে দাও তখন ওই হিটটা নিয়ে কি অ্যাটমগুলো স্থির বসে থাকতে পারবে এতটা এনার্জি অ্যাবজর্ব করে? তার মানে সে থার্মোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল হয়ে গেল। সে কারণেই তো সলিড থেকে সে লিকুইড হয়, রাইট? এট দ্য সেম টাইম লিকুইড থেকে তুমি যদি হিট এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে যাও তখন তার মুভ করার মতো ভাইব্রেশন এনার্জি থাকে না, ফলে তার এনার্জি যদি লুজ হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই অ্যাটমগুলো ধীরে ধীরে কি হয়ে যাবে, স্লো হয়ে যাবে, স্টপ হয়ে যাবে, ফলে কি হবে, আমাদের সলিড ফর্ম করবে। বোঝা যাচ্ছে? এখন এই লিকুইড অথবা এই সলিড ফর্ম করতে হলে কিছু ওয়ার্ক ডান করতে হয়, কিছু কাজ করতে হয়, এবং এই কাজ করতে গেলে প্রচুর এনার্জি লাগে। এবং ইন্টারেস্টিংলি লিকুইড তৈরি করতে যে এনার্জি লাগে সলিড তৈরি করতে তার চেয়ে অনেক বেশি এনার্জি লাগে। ক্লিয়ার? সে কারণে যে কোনো ম্যাটেরিয়ালকে তুমি যদি মেল্টিং টেম্পারেচারে নিয়ে যাও তাহলে দেখবা মেল্টিং শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যদি কোনো একটা লিকুইডকে তার মেল্টিং এ নিয়ে আসো, আমরা জানি যে মেল্টিং পয়েন্ট মানে কি, সলিড এবং লিকুইডের ইকুইলিব্রিয়াম, রাইট? এগুলো তোমরা পড়ে এসছো। তুমি যদি মেল্টিং পয়েন্টে 10 কেজি সলিড আর 5 কেজি লিকুইড নাও তাহলে কি সলিড এবং লিকুইডের অ্যামাউন্টের কোনো চেঞ্জ হবে? হবে না। কিন্তু তুমি যদি সলিডকে মেল্টিং এ নাও লিকুইড শুরু হয়ে যাবে। ইভেন 1 ডিগ্রি অ্যাবাভ নিয়ে গেলেই, অনলি 1 ডিগ্রি, ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টে কিছু হবে না, তোমাকে তো 0.1 ডিগ্রি হলে উপরে নিতে হবে, রাইট? মেল্টিং টেম্পারেচার হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম টেম্পারেচার। কিন্তু 1 ডিগ্রি উপরে গেলেই ম্যাক্সিমাম সলিড লিকুইড শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি যদি লিকুইডকে কুল করো তুমি দেখবা 1 ডিগ্রি নিচে নিলে সলিড হওয়া সম্ভব না। তো এখানে আমি তোমাদেরকে ওভারঅল ক্রিস্টালোগ্রাফি বোঝার জন্য তোমাদেরকে নিউক্লিয়েশন সম্পর্কে আইডিয়া দিলাম, গ্রোথ সম্পর্কে আইডিয়া দিলাম। এখন থার্মোডাইনামিক্স দিয়ে বলতে চাচ্ছি যে লিকুইডকে তুমি যখন সলিড করবা তখন মেল্টিং এর 1 ডিগ্রি নিলে নিচে নিলে সলিডিফিকেশন হবে না, বিকজ সলিডিফিকেশনের জন্য অনেক এনার্জি লাগে। এই জন্য তোমাকে যেটা করতে হয় মেল্টিং এর 50 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি, 100 ডিগ্রি, 200 ডিগ্রি, ইভেন 250 ডিগ্রি নিচে যেতে হয়, তারপর সলিডিফিকেশন শুরু হয়। বোঝা গেছে?
জি স্যার। তার মানে তুমি যদি পিওর এনভায়রনমেন্টে, যেখানে কোনো ডাস্ট নাই, এমন পিওর এনভায়রনমেন্টে কোন রকম এক্সটেরিয়র ইফেক্ট ছাড়া তুমি যদি ওয়াটারকে -5 বলো স্যার, যদি স্যার আমরা লিকুইড থেকে সলিডিফিকেশন করতে চাই, তাহলে স্যার যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ সলিড হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি স্যার তাপমাত্রা কমবে স্যার? না, ওটা তো আমরা জানি, তুমি সুপ্ত তাপের বিষয়টা তো জানোই। যতক্ষণ তোমার সলিডিফিকেশন হবে ততক্ষণ তো টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে না। যতক্ষণ তোমার সলিডিফিকেশন হয় ততক্ষণ তো টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকে, রাইট? কিন্তু আমরা বলছি যে একটা ম্যাটেরিয়ালে মেল্টিং যদি হয় 50 ডিগ্রি বা 100 ডিগ্রি বা 500 ডিগ্রি, মনে করো 500 ডিগ্রি বা ধরো 800 ডিগ্রি, তুমি 800 এ নিয়ে আসলে সলিডিফিকেশন হবে না। সলিডিফিকেশন হওয়ার জন্য কত ডিগ্রি জানতে হবে? মেবি 700, মেবি 600, মেবি 550 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? তো তোমাদেরকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে একটা লিকুইডকে 1 ডিগ্রি উপরে নিলেই সলিড হয়, কিন্তু সলিডিফিকেশন হওয়াটা এত সোজা না। কেন সোজা না বলতে পারবা? কারণ হলো কয়েকটা লিকুইডের অ্যাটমকে নিয়ে যখন একটা সলিড নিউক্লিয়াস বানায়, এটাকে কি আমি একটা ছোট্ট পার্টিকেল বলতে পারি না? সলিড পার্টিকেল। একটা পার্টিকেলের সারফেস আছে না একটা, যদি স্ফিয়ার ধরি তাহলে কি 4πr²। এই সারফেস এনার্জিটা তো পজিটিভ, এই সারফেস এনার্জি ক্রিয়েট করতে হয় তাকে। আর ভলিউম এনার্জি 4/3πr3, এটা হচ্ছে নেগেটিভ। এই দুইটার মধ্যে একটা ব্যালেন্স হয়, সেই ব্যালেন্সের কারণে সলিডিফিকেশনের সময় এই সারফেসটা তৈরি করতে হয়। বোঝা যাচ্ছে কনসেপ্টটা? একটা সারফেস তৈরি করতে হয়, একটা সারফেস তৈরি করতে তার এনার্জি লাগে। এখন একটা এক্সাম্পল দিলে তোমরা বুঝে যাবা। সেটা হলো, দেখেছো যে কোল্ড ড্রিঙ্কস ঢালার সাথে সাথে বাবল গুলো ফর্ম করে গ্লাসের সারফেসে অথবা একটা স্ট্রর সারফেসে। কেন? কারণ হলো একটা মিনিট ব্রেক দিচ্ছি, একটা মিনিট। আচ্ছা, কোন জায়গাতে ছিলাম? সারফেস ক্রিয়েট করতে হয়। রাইট, সারফেস ক্রিয়েট করতে হবে। এখন বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো। তোমরা দেখবা যে সবসময় দেখবা বাবল ফর্ম করে কোন একটা সারফেসের উপরে। এটা খুব ইজি, আমরা দেখতে পাই যে কোনো জায়গায় বাবল ফর্ম করে একটা মোল্ড ওয়াল বা তুমি যে জাগ বা গ্লাসের মধ্যে নিচ্ছ তার ওয়ালের উপর। কেন? কারণ হলো একটা স্ফেরিক্যাল পার্টিকেল তৈরি করতে হলে তাকে 4πr² সারফেস তৈরি করতে হয়, এটা এনার্জি অনেক লাগে। সে তখন কি করতে চায়? সে কারো সারফেসের উপরে বাবলটা ফর্ম করতে চায়, কারণ তখন তার এরিয়াটা কি, ইফেক্টিভ এরিয়াটা কমে যায় না? তো আমরা যদি লিকুইডের মধ্যে সলিড ফর্ম করতে চাই, তাকে একটা টোটাল সলিড সারফেস ফর্ম করতে হয়, ঠিক আছে? তাকে একটা সলিড সারফেস ফর্ম করতে হয়। কিন্তু যখন সে কোনো কিছুর উপরে ফর্ম করবে, তখন তাকে আংশিক হচ্ছে সলিড সারফেস ফর্ম করতে হয়, বাকি আংশিক হচ্ছে তাকে কি, বাকি সারফেস কিন্তু থাকছেই। খেয়াল করো, লিকুইডের মধ্যে যখন সলিড ফর্ম করে টোটাল সলিড বাবল, তার মানে টোটাল সারফেসটা কি? সলিড লিকুইড ইন্টারফেস। সম্পূর্ণ সলিড থাকবে না স্যার? একটা লিকুইডের মধ্যে যদি সলিড পার্টিকেল ফর্ম করে, সারফেসটা কি, ইন্টারফেসটা কি? সারফেসে ইন্টারফেসটা, পার্টিকেলের সারফেসে কি দেখতে পাবা? সলিড এবং লিকুইড, এক পাশে সলিড এক পাশে লিকুইড। ইয়েস স্যার। জি স্যার। পুরোটা ইন্টারফেসে তাই একটা সলিডের পার্টিকেল ফর্ম করলো, পুরো সারফেসটা কি লিকুইড ওয়েট করে রাখবে না? লিকুইডের কন্টাক্টে থাকবে না? জি স্যার। জি স্যার। কিন্তু এই সলিড পার্টিকেলটা যদি ওয়ালের গায়ে ফর্ম করে, তখন তার টোটাল সারফেস কি হবে? একটা অংশ হবে সলিড লিকুইড, আরেকটা হবে কি সলিড এবং ওয়াল, রাইট? এই সলিড এবং ওয়ালের এনার্জিটা হচ্ছে অনেক কম। সেটা সলিডের নিউক্লিয়েশন হোক, বাবলের নিউক্লিয়েশন হোক, লিকুইডের নিউক্লিয়েশন হোক। তার মানে হলো যে যখনই কোনো নিউক্লিয়েশন হয়, তখন একদম বাল্কের মধ্যে হওয়ার চেয়ে কারো গায়ের উপর গিয়ে হতে পারলে তার জন্য এটা এনার্জিক্যালি ফেভারেবল। এটাকে আমরা বলি হেটারোজেনাস নিউক্লিয়েশন। টার্মটা মনে রাখো, তোমরা কয়েকটা টার্ম শুধু আজকে মনে রাখার চেষ্টা করবা। একটা হচ্ছে নিউক্লিয়েশন মানে কি, একটা হচ্ছে গ্রোথ মানে কি, একটা হচ্ছে হোমোজেনাস নিউক্লিয়েশন কি, একটা হচ্ছে হেটারোজেনাস নিউক্লিয়েশন কি। হেটারোজেনাস নিউক্লিয়েশন মানে হলো উইথ দ্য হেল্প অফ সাম ফরেন পার্টিকেল যদি নিউক্লিয়েশনটা হয়, আর যদি নিজে নিজে বাল্কে হতো সেটা হোমোজেনাস। তাহলে কোনটা ইজি, হোমোজেনাস না হেটারোজেনাস?
আচ্ছা, এই জিনিসগুলো নিয়ে তোমরা ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে টোটাল কোর্স পড়বা অবভিয়াসলি, বাট আমি জাস্ট তোমাদেরকে বেসিকটা দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে এখনো তোমরা এই জিনিসগুলোকে, কারণ টার্মগুলো বারবারই আসবে, তোমাদেরকে বুঝতে হবে। সো এই কারণেই, হেটারোজেনাসের কারণেই আমরা যখন বলি সলিড মেল্টিং পয়েন্ট এত, ওটা কি মেল্টিং পয়েন্ট 800, ওটা কার জন্য বলি? হোমোজেনাসের জন্য না হেটারোজেনাসের জন্য? হোমোজেনাসের জন্য। কিন্তু আসলে সেটা হতে পারে না, কারণ দেখা যায় হোমোজেনাসে অনেক এনার্জি লাগে। এজ এ রেজাল্ট অ্যাকচুয়ালি যেটা তোমরা বললা সেটা হলো যে দেখা যায় আসলে 800-তে তখনই সলিডিফিকেশন সম্ভব হয় যখন কি হেটারোজেনাস হয়, আদারওয়াইজ তোমার 800-তে সলিডিফিকেশন সম্ভব না। ঠিক আছে, তুমি আমি যদি স্যার 100 গ্রাম ধরলাম লিকুইড নিলাম, অনেকগুলো স্যার বক্সে ভাগ করলাম, তাহলে এখন কি স্যার নরমাল অবস্থায় যে 100 গ্রাম একসাথে থাকলে কি স্যার যেভাবে সলিড হইতো, মানে অনেকগুলো বক্সে যদি ভাগ করে দেই অনেক ফাস্ট হবে। তুমি যদি পানিকে একটা বড় বাটিতে করে বরফ বানাও আর ওই আইস কেসে বরফ বানাও, অবশ্যই আইস কেস অনেক ফাস্ট হবে, কারণ সে টোটাল সারফেস এরিয়া তার অনেক বেড়ে গেছে। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। সো তুমি যত সারফেস এরিয়া দিবা একটা লিকুইড তত তাড়াতাড়ি সলিডিফাই হবে, তাকে যত সারফেস এরিয়া দিবা, বিকজ হেটারোজেনাস নিউক্লিয়েশন হবে। সো যেহেতু হেটারোজেনাস নিউক্লিয়েশনটা তুমি যদি হোমোজেনাস চাও, তখনই আমাকে এই সুপারকুল লিকুইড টার্মে আসতে হবে। তার মানে তোমাকে ড্রাইভিং ফোর্স এত মেল্টিং এর নিচে নিয়ে যেতে হবে যে ড্রাইভিং ফোর্স এত বেশি হবে যে সে তার সারফেস পাক আর না পাক সে সারফেস সলিডিফাই হওয়া শুরু হবে। এই দেখো, এই একটা টার্ম বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে এত কিছু বোঝাইতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ সুপারকুল লিকুইড। তো বুঝতে পারছো ভাই? সুপারকুল লিকুইডটা বোঝা যাচ্ছে? সুপারকুল লিকুইড মানে হচ্ছে মেল্টিং এর অনেক নিচে নেমে গেছো। মেল্টিং এর সাথে যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে নিচের, সেটাই হচ্ছে সুপারকুল। সুপারকুল টার্মটা কি তোমরা ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে সুপারকুল? জি স্যার। মেল্টিং এর এটাই বিষয়টা। তো আমি যদি তোমাদেরকে কোশ্চেন করি যে ওয়াই সুপারকুল বা হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই সুপারকুল, তোমাকে তখন বলতে হবে সুপারকুলিং মানে হচ্ছে মেল্টিং এর একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ নিচে যেতে হয়। কেন? বিকজ মেল্টিং টেম্পারেচারে হোমোজেনাস নিউক্লিয়েশন তো অনেক এনার্জি লাগে, সেজন্য হেটারোজেনাস হতে হয়। সেই হোমোজেনাস নিউক্লিয়েশনের জন্য সুপারকুলিং লাগে, যাতে আমরা এত নিচে চলে যাই। পানিকে যদি তুমি -100 নিয়ে যাও, তার কি ড্রাইভিং ফোর্স অনেক বেড়ে যাবে না আইস হওয়ার জন্য? তখন সে সারফেস না পেলেও দেখা যাবে কি হবে, সে সাথে সাথে সলিডিফাই হয়ে যাচ্ছে। সো দিস সর্ট অফ অ্যানসার তোমাকে করতে পারতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট। স্যার আরেকবার বলবেন? আমরা যদি ওয়াটারকে 0-র জায়গায় -100 বা -200 দিন, তাহলে কি হবে? ড্রাইভিং ফোর্সটা অসম্ভব বেড়ে যাবে না সলিডিফিকেশনের জন্য? জি স্যার। তাহলে সাথে সাথে নিউক্লিয়েশন হবে। ফলে তুমি যদি সারফেস নাও দাও, তখন দেখা যাবে হোমোজেনাস নিউক্লিয়েশন হচ্ছে, লিকুইডের ভেতরেই পার্টিকেল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এই এনার্জি গুলো তোমরা পরে শিখবা, কিভাবে ড্রাইভিং ফোর্সটা সারফেস এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে, সেগুলো তোমরা পরে শিখবা। আমি তোমাদের বারবারই বলছি, দিস ইজ দ্য ভেরি ফান্ডামেন্টাল কোর্স এন্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোর্স ফর এমএমই। সো এখানে তোমরা যারা এভাবে করে শেখা শুরু করবা, তারা থ্রু আউট 4 ইয়ার্স ভালো করতে পারবা। যারা এই ট্র্যাক গুলো ধরতে পারবা না, তারা কখনোই এই জিনিসগুলোকে ধরতে পারবা না। সো কনসেপ্ট খুব ক্লিয়ার করে আগানোর চেষ্টা করো। এনি সর্ট অফ কোশ্চেন, এনিথিং ইউ উইল হ্যাভ অ্যান্সার। কোনো কিছু মুখস্থ করার কিছু নাই। বলো স্যার। সুপারকুল লিকুইডের ডেফিনিশনটা নিতে জাস্ট ক্লিয়ার হচ্ছে। যখন বললেন যে পানি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সলিড হবে না, বাট -100 ডিগ্রি নিলে সেটা হোমোজেনাস নিউক্লিয়েশন হয়ে সলিডিফিকেশন হবে। তো আমরা কি 0 ডিগ্রি থেকে -100 ডিগ্রি সেলসিয়াস এই টেম্পারেচার রেঞ্জের যেই স্টেটটা থাকে সেটাকেই সুপারকুল বলতেছি? লাস্ট লাইনটা একবার রিপিট করবা? মানে আমরা যখন বলছি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এই -100 ডিগ্রি সেলসিয়াস এই টেম্পারেচার ফেজটা, রাইট, delta T, T2 - T1, 100 - 0 equal to 100 degree. This 100 degree is called supercooling. Okay, thank you sir. এটাকে বলা হয় ডিগ্রি অফ সুপারকুলিং ইজ 100 ডিগ্রি। ওকে, তুমি যদি -50 তে নিয়ে যাও, এটা হবে ডিগ্রি অফ সুপারকুলিং ইজ 50 ডিগ্রি। The supercooling equal to the final temperature minus melting temperature, that is negative. Okay, so এখন একটা জিনিস খেয়াল করো যে সবকিছু থার্মোডাইনামিক্স দিয়ে আমি এক্সপ্লেইন করছি, অফকোর্স, কারণ তোমাদেরকে কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার হতে হয়, যারা বুঝতে পারো ভালো। থার্মোডাইনামিক্যালি এখন বলো, একটা লিকুইডকে যখন আমি অনেক নিচে নিয়ে যাব, অ্যাটম গুলো কি সব স্লো হয়ে থেমে যাবে না? জি স্যার। এখন তোমরা থার্মোডাইনামিক্স বোঝো না, কিন্তু তোমরা এটা তো বোঝো এনার্জিক্যালি ফেভারেবল বলতে কি বোঝায়। আমি যদি তোমাকে একটা জায়গায় দাঁড়াতে দেই, তুমি যদি সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারো, সেটা কি তোমার জন্য এনার্জিক্যালি ফেভারেবল হবে নাকি হবে না? হবে না। তুমি জবাব, ঠিক আছে, হবে না। সো তোমাকে থার্মোডাইনামিক্যালি ফেভারেবল হতে হলে
একটা ইয়েতে যেতে হবে। এখন তোমাকে আমি যদি ফ্রুটস দিই, অনেকগুলো অরেঞ্জ দিই, সেগুলোকে বলি যে সাজাও একটা টেবিলের উপরে, তুমি কিভাবে সাজাবা? র্যান্ডমলি নাকি একটা পিরিয়ডিক অর্ডারে? কোনটা মোর স্টেবল মনে হয়? স্যার পিরিয়ডিক অর্ডারে। তার মানে তুমি যদি পিরিয়ডিক অর্ডারে সাজাও তাহলে এটা এনার্জিক্যালি মোর ফেভারেবল হবে, রাইট? এনার্জিক্যালি ফেভারেবল কি দেখে বুঝবো আমরা? তুমি যদি থাউজেন্ডস অফ অরেঞ্জ সাজাও, পাইল আপ করো, দেখো তারা পড়ে যাচ্ছে না, রাইট? পড়ে যাচ্ছে মানে কি? কাইনেটিক্স ইজ ওয়ার্কিং। হোয়াই? বিকজ দেয়ার ইজ এ ড্রাইভিং ফোর্স ফ্রম থার্মোডাইনামিক্স। তাহলে যে কোনো ম্যাটেরিয়াল কি যখন কুল করা হয় তারা কি হতে চায়? ক্রিস্টালাইন হতে চায়, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, এখন তোমাদেরকে আরেকটা টার্ম বলবো, তোমরা নোট বই ফলো করো, নোট বই ইউজ করো, আমি বারবারই বলছি, খুব উপকার হবে তোমাদের। সেটা হচ্ছে এই যে কেউ যখন অ্যারেঞ্জ হয়, তোমরা মসজিদে নামাজ পড়ার সময় বা জামাতে আমরা যখন বিশাল একটা ইয়েতে নামাজ হয়, সেখানে কিভাবে থাউজেন্ডস অফ পিপল মোমেন্টের মধ্যে লাইন ধরে বলো তো? ওখানে তাড়াতাড়ি লাইন হয়? ওখানে তাড়াতাড়ি লাইন হয় নাকি একটা মেলাতে টিকিট করতে গেলে তাড়াতাড়ি লাইন হয়? কোথায় বলো তো? মসজিদে স্যার। কেন বলতে পারবা? তো তার আগে থেকে স্যার জানে এরকম হইতো না। স্যার কাতার ফলো করে তাই। এটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি। আচ্ছা, একটা মেলাতে গিয়ে তোমরা টিকিট করতে গেলা, তোমরা 10 জন 10টা কাউন্টারে দাঁড়াও, এই 10টা কাউন্টারে 10 জনকে দাঁড়ানোকে কি আমি নিউক্লিয়েশন বলতে পারি? না। বোঝা যাচ্ছে? এরপর যদি সবাই তাদের পিছনে লাইনে এসে এসে দাঁড়ায়, সেটা কি আমরা বলতে পারি যে গ্রোথ হচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার। সো এটাকে আমরা বলি নিউক্লিয়েশন এন্ড গ্রোথ। ক্লিয়ার? না। ইজ ইট এ টাইম ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস? ইয়েস স্যার, কিছুটা টাইম। তো একটা জিনিস মাথার মধ্যে ঢুকায় ফেলা একদম, নিউক্লিয়েশন এন্ড গ্রোথ ইজ এ টাইম ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস। আমি 4th ইয়ার স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করলো, এইসব জায়গায় ল্যাগিং থেকে যায় আমি দেখেছি, বুঝতে পারে না, বেসিকের মধ্যে গ্যাপ রয়ে গেছে। সো আমি যদি বলি যে একটা লিকুইডকে 200 ডিগ্রিতে ছিল, তার মেল্টিং হচ্ছে 0, ওকে, আমি টাইম না দিয়ে -800 নিয়ে গিয়ে দেখলাম লিকুইড রয়ে গেছে, তার মানে কি? আমি কি বোঝাতে পারছি? নিউক্লিয়েশন হবে হয় না। মানে তুমি টাইম না দেওয়ার কারণে যদি নিউক্লিয়েশন বন্ধ হয়ে যায়, তুমি টাইম না দেওয়ার কারণে যদি নিউক্লিয়েশন হতে না পারে, কারণ কি? এটা একটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস ছিল বলে, রাইট? যদি প্রসেসটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট না হতো তাহলে তুমি যত ফাস্ট কুল করো বা স্লো কুল করো, এটা কি এফেক্ট করতো প্রক্রিয়াটাকে? করতো না। তোমরা যে লাইনে দাঁড়াচ্ছ এটা কিন্তু টাইম ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস। ফলে আমি যদি বলি 1 মিনিটের মধ্যে লাইনে দাঁড়াও, যতটুকু দাঁড়াতে পারবে। আমি যদি বলি 10 সেকেন্ডের মধ্যে লাইন ফর্ম করো, দেখা যাবে লাইনে ডিস্টার্ব ক্রিয়েট হয়েছে, রাইট? জি স্যার। কিন্তু আমি যদি মসজিদে গিয়ে 1 মিলিয়ন পিপল কে বলি 5 সেকেন্ডের মধ্যে যে তোমরা লাইনে দাঁড়ায় যাও, 5 সেকেন্ডের মধ্যে তারা লাইনে চলে আসে। সো ইজ ইট টাইম ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস অর অলমোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ টাইম? বলো তো। অলমোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ টাইম। তার মানে তোমাকে এখানে বুঝতে হবে যে একটা মেলাতে গিয়ে তুমি যদি 1 মিলিয়ন পিপলকে লাইনে দাঁড়াতে বলো, 1 মিনিট পরেও দেখো তারা লাইনে আসতে পারতেছে না। দ্যাট মিন্স ইটস এ টাইম ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস। যখনই দেখবা যে টাইম রেস্ট্রিকশন দেওয়ার পর প্রসেস এফেক্টেড হচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে এটা একটা নিউক্লিয়েশন এন্ড গ্রোথ প্রসেস। আর যখন দেখবা যে টাইমের অবস্ট্রাকল দেওয়ার পরেও লাইনে দাঁড়ায় যাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে দিস ইজ সাম সর্ট অফ স্পিনার্ডাল ডিকম্পোজিশন টাইপস অফ প্রসেস। তোমরা এখন এটা বুঝবা না, তোমরা বুঝে নাও নট ডিপেন্ডেন্ট, নট লাইক নিউক্লিয়েশন এন্ড গ্রোথ। ওখানে আসলে কি হয় জানো? ওখানে হয় তোমরা মিলিয়নস অফ পিপল দাঁড়ায় থাকো, তোমরা জানো যে তোমরা তোমাদের পজিশন থেকে ম্যাক্সিমাম 6 ইঞ্চি থেকে 8 ইঞ্চি মুভ করছো, রাইট? জি স্যার। এটাকে বলা হয় স্পিনাডাল ডিকম্পোজিশন। মানে তোমরা যে যেখানে আছো তার থেকে একটু পাশে সরে যাও, যেটা বলছিলা যে আমরা জানি কোথায় দাঁড়াইতে হবে। তুমি কিন্তু মেলাতেও জানো তুমি কোথায় দাঁড়াইতে হবে, কিন্তু তোমরা জানো না তোমার আগে কে দাঁড়াবে। ফলে সবাই একজন একজন পিছনে গিয়ে লাইনে যাও। আরেকটা ইজিয়েস্ট হয়েছিল যে যেখানে আছো একটু সরে গিয়ে তার জায়গায় চলে যাও। সো নিউক্লিয়েশন এন্ড গ্রোথ মানে তুমি অনেক দূর হেঁটে যাবা, অ্যাটমগুলো অনেক দূর ডিফিউজ করবে। আর স্পিনাডাল ডিকম্পোজিশন মানে হচ্ছে তুমি যেখানে আছো সেখান থেকে স্লাইড সরে যাবা, ইভেন ইট উইল বি স্মলার দ্যান এ সিঙ্গেল স্টেপ। এজ এ রেজাল্ট যে প্রসেসটা হবে সেটাকে আমরা বলছি কি? স্পিনাডাল ডিকম্পোজিশন। সো এই যে লিকুইডকে যখন আমরা সলিড করছি, এখানে নিউক্লিয়েশন এন্ড গ্রোথে কি সময় লাগবে নাকি লাগবে না? লাগবে। এই সলিডিফিকেশনও কিন্তু স্পিনাডাল ডিকম্পোজিশনের মাধ্যমে হয়, এটা আমরা পরে দেখবো। বাট নরমাল সলিডিফিকেশন হয় নিউক্লিয়েশন এন্ড গ্রোথ। সো যদি তুমি এখন ফাস্ট কুলিং করো, এগুলো আমরা ফাস্টের ডেফিনেশন পরে দেখবো। তুমি যদি ফাস্ট কুলিং করো বা স্লো কুলিং করো, তুমি যদি স্লো কুলিং করো তাহলে আমরা ক্রিস্টালটা ফর্ম করতে পারি। আর তুমি যদি ফাস্ট কুলিং করো তাহলে অ্যাটমগুলো কি হবে? অ্যারেঞ্জ হওয়ার আগেই তার থার্মাল এনার্জি লস হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে? সবগুলো অ্যাটম কি এলোমেলো ভাবে সলিড হয়ে যাবে না?
জি স্যার। জি স্যার। এটাকে আমরা বলবো অ্যামরফাস ম্যাটেরিয়াল। অ্যামরফাস ম্যাটেরিয়ালকে গ্লাস বলে। গ্লাস মানে কিন্তু কাঁচ না। জানালার কাঁচকে আমরা গ্লাস বলি, ইট ইজ নট গ্লাস। গ্লাস মানে হচ্ছে অ্যামরফাস ম্যাটেরিয়াল। মেটালিক গ্লাস ইজ পসিবল। গলফ বল খেলা হয়, গলফের বল, গলফ বলের ব্যাট, এগুলো কিন্তু মেটালিক গ্লাস। বোঝা গেছে? বুলেট প্রুফ যে ড্রেস গুলো সেগুলো কিন্তু মেটালিক গ্লাসের তৈরি। তার মানে মেটাল গুলো নরমালি ক্রিস্টালাইন, আমরা মেটালকে সুপার কুলিং করে ফাস্ট কুলিং করে গ্লাস বানায় ফেলতে পারি। সো মেটালিক গ্লাস মানেও কিন্তু গ্লাস, মেটালও কিন্তু গ্লাস হতে পারে, স্টিলের গ্লাস হতে পারে। গ্লাস মানে কাঁচ না। তো ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সে গ্লাস মানে হলো ভেতরে ক্রিস্টালিনিটি নাই। ক্লিয়ার সবাই? ওকে, সো আমরা এই জায়গাটা একটু কুইকলি শেষ করে দিই এখন। আমাদের ক্লাস টাইম শেষ মনে হচ্ছে, 9টা বাজে অলমোস্ট। So when liquid cools, two types of solid can form, right? If liquid cools sufficiently slowly, atom can assume an orderly arrangement and a crystal result. Clear? বোঝা যাচ্ছে? If temperature is dropped abruptly, arresting motion of the atoms before they can reorganize themselves, then a mixed up structure called a glass or an amorphous solid may result. আমার কোশ্চেন হতে পারে যে কিভাবে র্যাপিড কুলিং এর কারণে কেন ক্রিস্টালটা গ্লাস হয়ে যায়, এটাকে এক্সপ্লেইন করো। আমার কোশ্চেনটাই হবে এখানে। তখন তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতে হবে যে লিকুইড থেকে যখন সলিড হয় তখন অ্যাটম গুলো রিঅ্যারেঞ্জ হয়। এটা একটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস। আমি যদি ফার্স্ট কুলিং করি সে সাফিসিয়েন্ট টাইম পায় না, সাফিসিয়েন্ট টাইম না পাওয়ার কারণে সে যখন থেমে যায় তখন দেখা যায় সে একটা ইরেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্টে আছে, ফলে অ্যামরফাস ম্যাটেরিয়ালটা তৈরি হয়। দ্যাট উইল বি ইওর অ্যান্সার। বোঝা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? জি স্যার। আমরা জাস্ট এই দুইটা স্লাইড এখন দেখাই দিই, যেগুলো পড়েছি এগুলো বুঝতে পারো কিনা দেখো। ক্রিস্টাল মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ সলিড কম্পোজড অফ অ্যাটমস arranged in a pattern periodic in 3 dimension. লাইনগুলো দেখো, কোনো কিছু না বুঝলে বলো। ক্রিস্টালস ডিফার ইন ফান্ডামেন্টাল ওয়ে ফ্রম গ্যাসেস এন্ড লিকুইড। কোথা থেকে ডিফার করে? বিকজ অ্যাটমিক অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন দ্য লেটার ডু নট পসেস দ্য এসেনশিয়াল রিকোয়ারমেন্ট অফ পিরিয়ডিসিটি। লিকুইড এবং গ্যাসের মধ্যে অ্যাটমের স্ট্রাকচার থাকে, পিরিয়ডিসিটি থাকে না। পিরিয়ডিসিটি তোমরা কিছুটা হলেও এখন বোঝো, আমি পরে আবার বোঝাবো। পিরিয়ডিসিটি মানে কি, মানে একই স্টাইলে সাজানো আছে কিনা। আরেকটা বলা হয়েছে প্যাটার্ন। এই প্যাটার্নও আমি অনেক ডিটেইল তোমাদেরকে বোঝাবো। প্যাটার্ন বলতে কি বোঝায়, পিরিয়ডিসিটি কি বলতে কি বোঝায়, একদম ক্লিয়ারলি বোঝানো হবে। আপাতত তোমরা একটু বোঝো যেটা একটা অর্ডারে নাই। নট অল সলিডস আর ক্রিস্টালাইন, সাম আর অ্যামরফাস। বোঝা যাচ্ছে? বলা হচ্ছে সলিডও কিন্তু অ্যামরফাস হতে পারে, লাইক গ্লাস, যেটাকে আমরা বললাম যে and do not have any regular interior arrangement। আমরা বলেছি যে মেটালিক গ্লাস হওয়া পসিবল। এবং এখানে একটা খেয়াল করো, নো এসেনশিয়াল ডিফারেন্স ইজ দেয়ার বিটুইন অ্যামরফাস সলিড এন্ড লিকুইড। একটা অ্যামরফাস সলিডকে আমরা বলতে পারি না আন্ডারকুল লিকুইড। বোঝা যাচ্ছে? বোঝা যাচ্ছে? লিকুইড মানে কি? লিকুইড মানে হচ্ছে র্যান্ডমলি ওরিয়েন্টেড অ্যাটমস। সেই তাহলে গ্লাস বা অ্যামরফাস ম্যাটেরিয়ালটাকে কি আমরা বলতে পারি না যে একটা ফ্রোজেন লিকুইড বলা যায়? একটা ফ্রোজেন লিকুইড বলতে পারি না আমরা? অ্যানসার করো। প্রবাবলি ফ্রোজেন লিকুইড। ফ্রোজেন লিকুইড কেন বলছি? লিকুইড কাকে বলে? লিকুইড মানে হচ্ছে অ্যাটম গুলো র্যান্ডম। অ্যামরফাস ম্যাটেরিয়ালটা কি? অ্যাটম গুলো র্যান্ডম না? বিষয়টা অনেকটা এমন যে লিকুইডকে যদি ধীরে ধীরে সলিডিফিকেশন করতে দাও তখন সেটা হবে ক্রিস্টাল। আর লিকুইডকে যদি হঠাৎ করে সলিডিফাই করে ফেলো, ফ্রোজেন করে ফেলো, যে অ্যাটম যেখানে আছে সেখানেই থেমে যাও, দ্যাট উইল বি লাইক এ অ্যামরফাস ম্যাটেরিয়াল। দ্যাট ইজ ক্রিস্টালাইন আর অ্যামরফাস। সো আমরা আজকে মেইনলি যেটা শিখলাম, আমরা ল্যাটিস আজকে যাব না, আমরা আজকে মেইনলি শিখলাম যে সলিড লিকুইড গ্যাস বলতে কি বোঝায়, থার্মাল এনার্জির কারণে কেন সলিড থেকে লিকুইড, লিকুইড থেকে সলিড হয়, those are related to thermodynamics, those are related to thermal energy, kinetics and vibration. আমরা সলিডিফিকেশন বুঝেছি, নিউক্লিয়েশন গ্রোথ বুঝেছি, সলিডিফিকেশন, নিউক্লিয়েশন গ্রোথ, স্পিনারাল ডিকম্পোজিশন, কেন সুপারকুলিং প্রয়োজন হয় হোমোজেনাস হেটেরোজেনাস নিউক্লিয়েশনের জন্য, এবং যদি সময় দেওয়া হয় তাহলে ক্রিস্টালাইন হবে, আদারওয়াইজ অ্যামরফাস হবে। আজকে এ পর্যন্তই। তোমাদের যে প্যাটার্নের কথা বলা হচ্ছিল এগুলো হচ্ছে সেই প্যাটার্নগুলো। আমরা প্যাটার্নগুলো বোঝাবো পরে, যেখান থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে কেন পিরিয়ডিসিটি বা প্যাটার্ন বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝায়। তারপর সেখান থেকে আমরা ল্যাটিস বুঝবো। ঠিক আছে? আমি লেকচারগুলোর ভিডিও আপলোড করে দিব। সো যদি তোমরা চাও গো থ্রু করতে পারো, বাট ক্লাস যদি ফুল অ্যাটেন্ড করো সব সময়, আমার ধারণা তাহলে তোমরা ইজিলি ভালো গ্রেড রাখতে পারবা। এবং এই নোটগুলো যদি ফলো করো, আমি স্লাইডও দিয়ে দিব আর নোটও দেব, ভিডিও দেওয়া হবে। তবে লেকচার ম্যাটেরিয়াল গুলো হচ্ছে পরবর্তীতে হয়তো অনেক আপডেটেড হবে আরো, কারণ আমি অনেক বই থেকে নিয়েছি। এগুলো এখন আমার নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে করা না অনেক কিছুই, সেগুলো তো আমি পরে চেঞ্জ করবো। বাট এখন আমি যেটা করবো, বিভিন্ন বই থেকে একসাথে করে নোটগুলো একটা ফাইলে দিয়ে দিব। ঠিক আছে? ওয়ার্ড ফাইলে একসাথে করে দিব। ঠিক আছে? কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে?
আছে আমি যারা অ্যাবসেন্ট আছে তাদেরকে বলছি রোল নাম্বার 12 আছো? জি স্যার। রোল নাম্বার 12 আছো। তারপর রোল নাম্বার 20? Yes, sir. 20 আছে স্যার। Good. Roll number 25. Roll number 27. 29. Yes, sir. Roll 29. 29 acho. Roll 42. Yes, sir. 42 আছে স্যার। Roll 42 acho. Roll 51. 53. Yes, sir. 53 আছে স্যার। 53 acho. Okay, ঠিক আছে। আমি মনে করি তোমরা যদি ক্লাস রেগুলার করো তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না, কোশ্চেনগুলো অ্যানসার করতে কোনো সমস্যা হবে না। আদারওয়াইজ আমি যদিও নোট গুছিয়ে দিব, স্টিল ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ভালো করা। ঠিক আছে, দেখবে যে মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন অ্যানসার করতে পারবা না। আর যদি ক্লাস ভালো মতো করো তোমাদের বাসায় খুব একটা পড়া লাগবে না, জাস্ট ওয়ান্স গো থ্রু করলে হবে, দিনেরটা দিনে পড়ে ফেলবা, আদারওয়াইজ রিকল করতে পারবা না। তো আমি এই ছোট ব্যাখ্যাগুলো দিয়ে এগুলো নোটে লিখে রাখবা, এবং যখন নোট দিব নোটের পাশাপাশি ছোট ছোট করে বাংলায় বা যেভাবে তোমার হিন্টস রেখে দেওয়া দরকার সেটা রেখে দিবা। আদারওয়াইজ কিন্তু এক্সপ্লেনেশন গুলো তোমার পরে মনে পড়বে না, বোঝা গেছে? এক্সপ্লেনেশন গুলো তুমি পরে আনতে পারবা না। আর আজকে পর্যন্ত তাহলে স্যার, বলো। স্যার আপনার কি স্যার 9টার সময় টাইম হবে স্যার এই সোমবার? আমার মনে হয় আমি একটা মিনিট একটু দেখে নেই, 9টায় মনে হয় সমস্যা হওয়ার কথা না। তোমরা কি এই ক্লাসটা 9টায় নিতে চাও? জি স্যার, আমাদের স্যার 9টায় গ্যাপ থাকে তো স্যার। স্যার 9টা হইলে বেটার হতো স্যার। আমি একটা মিনিট এখনই একটু এটা দেখে ফাইনাল কনফার্ম করছি। তোমরা যদি কেউ লিভ করতে চাও এখন লিভ করতে পারো, অসুবিধা নাই, যেহেতু তোমাদের কি আরেকটা ক্লাস আছে এখন, গ্যাপ আছে না স্যার আমাদের। আচ্ছা, আমি রুটিনটা চেক করে দিচ্ছি এখনই তাহলে তোমাদের। গ্যাপ আছে জি, আমি এখনই কনফার্ম করছি। সানডে মানডে না, 9টায় নিতে পারো, আমার কোনো সমস্যা নাই। ওকে স্যার, তাহলে স্যার আমরা এই ক্লাসটা নেক্সট উইক থেকে স্যার 9টায় করব না স্যার। ঠিক আছে, ফাইন, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। স্যার বলো। স্যার আমাদের কোন বই পড়তে হবে? বইয়ের ক্ষেত্রে আমি অনেকগুলো বইয়ের নাম দিব, হ্যাঁ, কারণ ক্রিস্টালোগ্রাফি তোমরা পড়া শুরু করলেই বুঝবা, এটা একটা বেসিক, মানে এমন একটা বই। আমি যদি তোমাদেরকে আজকে যে পড়াগুলো দেখেছো, হ্যাঁ, আমি যদি শুধু বলি যে আন্ডারকুলিং কি বলে, অ্যামরফাস কি, ক্রিস্টালাইন কি, ল্যাটিস কি, কোন একটা বই দিলে জাস্ট ওই ডেফিনেশন গুলো পাবা, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, কিন্তু আসলে ডিটেইল জিনিসগুলো পাবা না, কারণ আমি যেটা করছি আমি বিভিন্ন বই থেকে তোমার যেখান থেকে আমি যে প্যারাগুলো পাচ্ছি, নট ইভেন ক্রিস্টালোগ্রাফির বই, কখন থার্মোডাইনামিক্স বই, কখন ফিজিক্যাল মেটালার্জির বই, যেখান থেকে আমি যে প্যারাগুলো রেলিভেন্ট পাচ্ছি সেগুলোকে একসাথে করে ওয়ার্ডে নিয়ে যাচ্ছি উইথ ইমেজেস। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব সেই ওয়ার্ড ফাইলগুলো তোমাদেরকে দিতে ফার্স্টলি। সো তোমরা সেই ওয়ার্ড ফাইলটা যদি থ্রু করো ওটা তোমাদের নোটের মতই হবে এক্স্যাক্টলি অলমোস্ট, ঠিক আছে, যেটা বিভিন্ন বই থেকে। ফলে আমি ক্লাসে যা পড়াচ্ছি মোস্ট অফ দ্য জিনিস অনেক কিছুই পেয়ে যাবা। এর বাইরে আমি তোমাদেরকে 2-3টা ক্রিস্টালের নাম দিতে পারি, এমনিতে আমি দেবো, ওগুলো তোমরা এমনিতে পড়বা, কারণ বইয়ের তো কোনো বিকল্প নাই। হ্যাঁ, আমি বইয়ের নাম দিয়ে দিব 2-1 দিনের মধ্যে। হ্যাঁ, এবং যে বইগুলো দিব এগুলো হচ্ছে পিডিএফ অ্যাভেলেবল, সো অনলাইন থেকে নিয়ে ওগুলো পড়ো, আর সাথে আমার সাপ্লাই ম্যাটেরিয়াল গুলোই হচ্ছে মেইন। ওকে, আমার সাপ্লাই করা ম্যাটেরিয়াল যেগুলো সেগুলোই হবে মেইন, কারণ বই তুমি হুবহু মিলাইতে পারবে না, আমার একটা টপিক মিলিয়ে দেখবা পরের টপিকটা মিলছে না, ঠিক আছে, আমি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দেবো। আর আজকের লেকচারে যদি কারো গ্যাপ থাকে নেক্সট লেকচারের শুরুতেই কোশ্চেন করতে পারো, যদি আগের দিন মনে করো কিছু গ্যাপ আছে। আমি বারবার সবাইকে বলছি একটু মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করো, দেখবা এনজয় করতে পারবা। ওয়ান্স ইউ লুজ ইউ ক্যান নট কাম ব্যাক, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। হ্যাঁ বলো। 25 প্রেজেন্ট শোনা গেছিল। মাইক প্রবলেম বল। 25 25 আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি টিমসে ভিডিও গুলো আপলোড করে দিব 2 দিনেরটাই আজকে। ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে।